నమస్తే నేను శైలజ వెల్కమ్ టు న్యూస్ 9 టీవీ ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం గ్రామ రక్షక దళాలకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామన్న పోలీస్ కమిషనర్ విబి కమలాసన్ రెడ్డి త్వరలో అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించనున్న కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఆరోగ్య రంగంలో పూర్తి మార్పులు సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలు భారత రైల్వేలో 100% పూర్తిగా విద్యుదీకరణ 2030 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్లీన్ రైల్వేగా భారత రైల్వే కరోనా కట్టడికి విధించిన లాక్డౌన్ కారణంగా నిలిపివేసిన దేశీయ విమాన సర్వీసులను మే 25 నుంచి ప్రారంభించగా త్వరలో అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించనున్నామని కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి ప్రకటన చేశారు. ఎయిర్ బబుల్స్ కోసం కనీసం 3 దేశాలతో చర్యలు జరుపుతున్నామని తెలిపారు. ఫ్రాన్స్, యుఎస్, జర్మనీతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. జూలై 18 నుండి ఆగస్టు 1 మధ్య ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు నుంచి పారిస్ కు ఎయిర్ ఫ్రాన్స్ 28 విమానాలను నడపనుందని తెలిపారు. ఎయిర్ బబుల్స్ ద్వారా వీలైనంత ఎక్కువ మందిని తరలిస్తామని వివరించారు. అయితే విదేశాలలోనూ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయని, వీసా సహా అన్ని ఉన్నప్పటికీ ప్రత్యేక అనుమతి అవసరమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణాలపై జూలై 31 వరకు నిషేధం విధిస్తున్నట్లు పౌర విమానయాన శాఖ గతంలోనే ప్రకటించింది. అప్పటి వరకు భారత్ నుంచి ఇతర దేశాలకు, విదేశాల నుంచి భారత్ కు ఎలాంటి విమాన ప్రయాణాలు ఉండబోవని స్పష్టం చేసింది. దేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను వందే భారత్ మిషన్ ద్వారా స్వదేశానికి తరలించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. When we carried out the operation to evacuate people from Kuwait, this was in the year 13th August to 11th October 1990, and the total number of people who were evacuated were, I think, something like 170,000 from Oman to Mumbai, and they operated 448 flights. I think Air India then entered the Guinness Book of Records when it was 170,000. Today we have done 687,000, and this figure increases by the day. Every evening my social media team gets the approval from me on an outline of how many approximate, and then when the figures come in at 23:59, when the last figures come in, they update it, and that is when it goes out midnight or early morning. Out of this figure of 687,000, the Air India group has transported 215,495. Indian private carriers have brought back 12,258. But wait a minute, that private carriers have also operated private charters. So many of them chose to fly the charters because the Vande Bharat figures were kept low in order to make them affordable, especially from the Gulf, where we were charging 13,000, and the charters were obviously charging market rate. So charters brought back, Indian charters brought back 135,000, 135,000. Foreign charters brought back 211,361. So this is the total figure of 687,467. When we go into the question and answer session, I will share with you my ideas, both in terms of what we have already agreed to, in terms of the establishment of air bubbles between India and the other destinations where there is a fairly heavy demand for traffic. Some of these air bubbles, we have completed the negotiations. In the case of other air bubbles, we are at an advanced stage. Why do we need to establish air bubbles? Well, ideally, and I've been stressing this in every interaction with you, all these arrangements depend in the ultimate analysis on the behavior of the virus. If the virus was suddenly to atrophy or to dissipate and we have normal operating environment, we would just open it up to normal traffic. But even domestically, as you are seeing, we opened up, I think on 25th May, and we are at 33%. We want to do more, but many of our cities are going into
additional restrictions, some lockdowns are taking place. So we have to navigate through a difficult terrain which is affected by the virus. And this is also the case with other places, other cities in the world where we normally fly to. So I will give you an introduction and I will tell you where we are on the air bubbles. Till international civil aviation can reclaim in today's interaction a presentation on drones. Now drones will increasingly come to occupy a very important space in our civil aviation, not only in terms of our skies, but delivery of essential services. They are being extensively used in operations against what are called locusts, and I think this presentation will cover it. We have a presentation from Air India. Once we are through these, we will have, I think, more than enough time to get questions from you, to interact, to find out what the future course of action will be. And as I said, my senior colleagues here from the ministry and related organizations, we are happy to do that. Can we now go to the Air India presentation and video? We'll have the film. టిక్ టాక్ సహా అనేక చైనీస్ యాప్లను నిషేధించాలని అమెరికన్ కాంగ్రెస్ సభ్యుల్లో కొందరు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు లేఖ రాశారు. కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకొని భారత్ చూపిన బాటలో నడవాలని సూచించారు. అమెరికన్ పౌరుల సమాచారం బయటకు పోకుండా వారి గోప్యత భద్రతకు భంగం వాటిల్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. జూలై 15వ తేదీతో 25 మంది మహిళలు, పురుష సభ్యులు ట్రంప్ కు రాసిన లేఖపై సంతకాలు చేశారు. దేశ భద్రత కోణంలో టిక్ టాక్ సహా చైనాతో అనుబంధం ఉన్న అనేక యాప్లు, సామాజిక మాధ్యమ వేదికలను నిషేధించాలని కోరారు. భారత వినియోగదారులే కాకుండా అనేక దేశాల యూజర్ల సమాచారాన్ని చైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీ వ్యవస్థీకృతంగా తిరస్కరిస్తోందని పేర్కొన్నారు. అమెరికా పౌరుల స్వేచ్ఛ, భద్రత, సమాచార గోప్యతను కాపాడాలంటే టిక్ టాక్ సహా చైనా అనుబంధ సామాజిక మాధ్యమాలు, యాప్లను విశ్వసించకూడదు. చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వ్యవస్థీకృత గూఢచార్యాన్ని అడ్డుకోవాలి. జాతీయ భద్రతకు విఘాతం కలగకుండా కాపాడాలి. యుఎస్ విపణిలోని అనేక చైనా యాప్లను నిషేధించేందుకు మేము మద్దతు ఇస్తామని లేఖలో సభ్యులు పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్య రంగంలో పూర్తిగా మార్పులు చేస్తున్నామని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు. తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో జగన్ మాట్లాడుతూ నేటి నుంచి మరో 6 జిల్లాలకు ఆరోగ్యశ్రీ అదనపు సేవలు అందించనున్నట్లు తెలిపారు. జాతీయ ప్రమాణాల దిశగా ఆసుపత్రులను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. ప్రతి నెట్వర్క్ ఆసుపత్రిని గ్రేడింగ్ చేస్తూ ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తామన్నారు. గతంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మందులు తీసుకోవాలంటే భయం వేసే పరిస్థితి ఉండేదని, ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో బయట కూడా దొరకని మందులు కూడా ఇస్తున్నామని, ప్రతి గ్రామానికి వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్ తీసుకొస్తున్నామని, అందులో 57 రకాల మందులు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ద్వారా 65 లక్షల మంది చిన్నారులకు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించామన్నారు. 1.29 లక్షల మంది చిన్నారులకు కళ్లద్దాలు ఉచితంగా అందజేశామన్నారు. కొత్తగా 27 టీచింగ్ ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని సీఎం వెల్లడించారు. రూపాయలు బకాయిలు పెట్టిన పరిస్థితి. మనం వచ్చిన తర్వాత ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్పు దిశగా అడుగులు వేశాం. నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ పెట్టిన బకాయిలన్నీ కూడా క్లియర్ చేయడం జరిగింది. ఆరోగ్యశ్రీ సేవల కోసం ఏ పేదవాడైనా ఒక హాస్పిటల్కి పోతే పేదవాడు గర్వంగా తలెత్తుకుని వైద్యం అందించుకుని చిరునవ్వుతో ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితే ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించిన పేమెంట్స్ అన్ని కూడా ఎటువంటి జాప్యము లేకుండా వెంటనే రిలీజ్ చేసే గ్రీన్ ఛానల్లో పెట్టే పద్ధతిలోకి తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి కూడా ఈరోజు ఉంది. వైద్య చికిత్సలను ఈరోజు 2200 చికిత్సలకు దీన్ని తీసుకొని పోవడం జరిగింది. దేశంలో ఎక్కడా కూడా జరగని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఏప్రిల్ 6వ తారీఖునే కరోనాను కూడా ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలోకి తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం మనదే. దాంట్లో నుంచి కూడా ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి వారం రోజుల కిందట నాన్ ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్స్ లో కూడా కరోనా ట్రీట్మెంట్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చి వాటికి కూడా చేయమని చెప్పి కూడా డబ్బులు మనమే ప్రభుత్వమే ఇస్తుందని కూడా ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపుగా 1,42,00,000 ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ విత్ క్యూఆర్ కోడ్, ఇప్పటికే 1,38,00,000 కార్డులను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కూడా జరిగిపోయింది. ఒక గ్రామంలోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే గ్రామంలో ఎవరికైనా కూడా బాగోలేకపోతే
అదే గ్రామంలోనే పక్కనే గ్రామ సెక్రటేరియట్ పక్కనే ఒక వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్ను కూడా తీసుకొచ్చే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఏప్రిల్ మాసానికల్లా పూర్తిగా కూడా 13,000 విలేజ్ క్లినిక్స్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. దీనివల్ల ప్రతి ఊర్లోనూ కూడా ఒక ఏఎన్ఎం నర్సు 24 గంటలు అక్కడే కాపురం ఉంటూ అక్కడే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. 54 రకాల మందులు అదే విలేజ్ క్లినిక్లో అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఆశా వర్కర్లు కూడా అక్కడే రిపోర్ట్ చేసే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. టిక్ టాక్ యాప్ ను భారత ప్రభుత్వం నిషేధించిన కొందరు ఆ యాప్ ను అనధికారికంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాడటంపై సైబర్ నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏపీకే ఫైల్ ద్వారా టిక్ టాక్ వాడే యూజర్లు సైబర్ అటాక్ కు గురయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిపై అమెరికాలో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్న భూసారపు వెంకట్రమణ నిపుణుల సలహా మీకోసం. కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ కూడా ఇదే వేలో పయనిస్తూ ఉన్నారు. అయితే వెరీ సూన్ వీళ్ళ ఫోన్లు సైబర్ అటాక్ కి గురయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి. అది ఎలాగో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జనరల్గా మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఇది అఫీషియల్ ప్రొసీజర్ ద్వారా కూడా మనం యాప్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే సైడ్ లోడింగ్ అన్న ప్రొసీజర్తో. ఈ సైడ్ లోడింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఒక థర్డ్ పార్టీ సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ మనకు కావాల్సిన ఒక అప్లికేషన్ తాలూకు ఏపీకే ఫైల్ని మన ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. అయితే మన ఫోన్లో ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే మనకి యాప్ అయితే వస్తుంది. బట్ దాంతోపాటు ఒక మాల్వేర్ కూడా మనకి ఇన్స్టాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అయితే ఇదే ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తూ టిక్ టాక్ బ్యాన్ అయిన తర్వాత ఒక లింక్ అన్నది అందరి ఫోన్లో మెసేజ్ కింద వాట్సాప్ మెసేజ్ కింద వచ్చిందండి. ఆ లింక్ ఏంటి అంటే ఆ లింక్ మీరు క్లిక్ చేయగానే థర్డ్ పార్టీ సైట్కి, ఇందాక చెప్పిన థర్డ్ పార్టీ సైట్కి మిమ్మల్ని రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ మీకు టిక్ టాక్ ఏపీకే ఉంటుంది. మీరు టిక్ టాక్ ఆ థర్డ్ పార్టీ సైట్ ఏపీకే డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఇమ్మీడియట్గా మీ ఫోన్లో మీకు టిక్ టాక్ వచ్చేసింది. టిక్ టాక్ ఇస్ బ్యాక్ అని మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతున్నారు. బట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఇమ్మీడియట్గా టిక్ టాక్కి కెమెరా యాక్సెస్ ఇచ్చారు, మైక్రోఫోన్ యాక్సెస్ ఇచ్చారు అండ్ సెవరల్ సెక్యూరిటీ పాలసీలు ఎస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. అంటే మీరు ఈ యాక్సెస్లన్నీ అఫీషియల్ టిక్ టాక్ ఇవ్వలేదండి. అన్అఫీషియల్గా ఈ ఏపీకే ఫైల్ హోల్డ్ చేసుకున్న ఒక థర్డ్ పార్టీ పర్సన్, అంటే వాడు ఒక హ్యాకర్ కూడా అవ్వచ్చు, అతనికి మీరు మీ రైట్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. సో అతను రిమోట్గా మీ డేటాని అన్నిటిని యాక్సెస్ చేసి తీసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. అది ఎలాగో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. పోకీమాన్ గో గేమ్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు. అయితే కొన్ని కంట్రీస్లో ఇది అఫీషియల్గా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ యూజర్స్ ఏం చేశారంటే సేమ్ ఇదే రేంజ్లో థర్డ్ పార్టీ సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పోకీమాన్ గో ఏపీకే ఫైల్ని వాళ్ళ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. అయితే హ్యాకర్స్ ఏం చేశారంటే ఈ ఏపీకే ఫైల్లో ఒక మాల్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టారు. సో మీ ఫోన్లో మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోగానే ఇమ్మీడియట్గా మాల్వేర్ ఒక ర్యాట్ ఏజెంట్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ర్యాట్ ఏజెంట్ అంటే రిమోట్ యాక్సెస్ ఏజెంట్. సో ఈ ఏజెంట్ ద్వారా హ్యాకర్స్ మీ ఫోన్ తాలూకు డీటెయిల్స్ అన్నిటిని యాక్సెస్ చేసేవారు క్లియర్గా. ఎలా అంటే ఫోన్ కాంటాక్ట్స్, మైక్రోఫోను, కెమెరా, డివైస్ డీటెయిల్స్, సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్, మెసేజ్లు, ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అంటే కంప్లీట్ కంట్రోల్ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయేది. అదే లెవెల్లో ఇప్పుడు టిక్ టాక్ కూడా జరగబోతుంది. వెరీ సూన్ టిక్ టాక్ కూడా ఇదే అటాక్కి గురవబోతుందన్న ఛాన్సెస్ అయితే క్లియర్గా ఉన్నాయండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మీరు అనుకోవచ్చు మేము టిక్ టాక్ని అప్డేట్ చేసేసుకుంటామని చెప్పి మాకు ఎటువంటి సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవని. మీరు ఎలా అప్డేట్ చేస్తారు? అన్అఫీషియల్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మీకు అప్డేట్స్ ఉండవు, ప్యాచెస్ ఉండవు. సో డెఫినెట్గా మీకు రిస్కే. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిని భాజపా అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ సందర్శించారు. ఆసుపత్రిలో రోగులని కలిసి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. బండి సంజయ్ తో పాటు ఇతర నేతలు ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. 2 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేని కురుస్తున్న వర్షాలకు ఆసుపత్రిలోకి వరద నీరు చేరింది. వార్డులన్నీ జలమయం కావడంతో వైద్యులు, రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆసుపత్రి దిగువ ప్రాంతంలో ఉండడంతో పలు పురాతన భవనం కావడంతో సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేక భాజపా నేతలు ఆసుపత్రిని సందర్శించి రోగులను సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పేషెంట్స్ బాధ చూస్తుంటే, డాక్టర్ల బాధ చూస్తుంటే, చివరకు సెక్యూరిటీ గార్డుల బాధ చూస్తే కూడా నిజంగా వర్ణదైతం వాళ్ళది. చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. డాక్టర్లు అందరూ కూడా వైద్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అనుభవం ఉన్నటువంటి సీనియర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, స్టాఫ్ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో, వాళ్ళని కాపాడడంలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల ఇవాళ వాళ్ళ పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది. మొన్న కురిసిన చిన్న వర్షం వల్లనే హాస్పిటల్ మొత్తం వరదమయమైంది. పేషెంట్లు అందరూ ఇబ్బంది పడ్డారు. బెడ్ల మీద పేషెంట్లు, బెడ్ల కింద నీళ్లు. వాళ్ళు మేము హాస్పిటల్ ఉన్నామా లేకుంటే అక్కడ రోడ్డు మీద నడి చౌరస్తాలో ఉన్నామా అని చెప్పి ఒక దశలో అయోమయానికి గురైన పరిస్థితి, దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ పరిస్థితి. ఒకవైపు కరోనా మహమ్మారి వాళ్ళ ప్రజలు తల్లడిల్లుతుంటే వాళ్ళ ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి వచ్చేది అంత పేద ప్రజలే.
పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు మాత్రమే ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన ప్రభుత్వము దానికి భిన్నంగా కనీసము ఈ ఆసుపత్రి గురించి పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. రానున్న 3.5 ఏళ్లలో భారత్ రైల్వేలో 100% పూర్తిగా విద్యుదీకరణ పూర్తి అవుతుందని కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రకటించారు. 2030 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్లీన్ రైల్వేగా భారత రైల్వే నిలుస్తుందని తెలిపారు. ఒకే సూర్యుడు ఒకే ప్రపంచం ఒకే గ్రిడ్ విధానాన్ని ప్రధాని ప్రమోట్ చేస్తున్నారని అన్నారు. అంతర్జాతీయ పునరుత్పాదక కమ్యూనిటీలో భారత్ కీలక భూమిక పోషిస్తోందని, ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ గ్రిడ్ రూపాంతరంలో మన భారత్ పాత్ర ఉంటుందని కూడా అన్నాడు. పీఎం కుసుమ్ యోజనతో రైతులని సోలార్ గ్రిడ్ కి తీసుకువస్తామని మంత్రి తెలిపారు. అందరూ భరించగలిగే ఛార్జీలకు నిరంతర విద్యుత్ ని అందించాలని, రాష్ట్రాలు దన్నుగా నిలుస్తాయని మంత్రి చెప్పారు. పునరుత్పాదక ఇంధనం వల్ల పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుందని, దేశం కూడా ఆర్థికంగా బలపడుతుందని పీయూష్ గోయల్ అన్నారు. కరీంనగర్ కమిషనరేట్ వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లో చురుకుగా పనిచేస్తున్న గ్రామ రక్షక దళాలకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామని పోలీస్ కమిషనర్ విబి కమలాసన్ రెడ్డి విలేకరుల సమావేశంలో అన్నారు. ఈ సందర్భంగా సిపి కమలాసన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గ్రామ రక్షణ దళాల్లోని సభ్యులు చురుకుగా పనిచేసే వారికి మంచి ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నామని, కొంతమంది సభ్యులు అందించిన సమాచారం మేరకు 5 నేర సంఘటనలు ఛేదించామని, ఈ మధ్య కాలంలో దొంగతనాలు ఎక్కువగా జరుగుతుండటంతో గ్రామ రక్షణ దళం సభ్యులు అందించిన సమాచారంతో దొంగలను పట్టుకున్నామని, సమాచారం అందించిన సభ్యులకు సన్మానంతో పాటు నగదు పారితోషికం అందించామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసులు, ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ 9 టీవీ.